नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अज असी 12 मार्च 2023 ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ਦੇ फर्स्ट पेपर ਦੇ 1 to 60 क्वेश्चंस सॉल्व ਕਰਨ जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, साडे द्वारा जारी की गई आंसर की पूरी तरह संभावित होवेगी। इस विच कुछ तब्दीली तो हो सकती है, पर साडी कोशिश है कि तुहानू अपने ज्ञान के अनुसार वध तो वध सही उत्तर देने की कोशिश करिए। तो आओ पेपर नू हल करना शुरू करते हैं। पेपर नू हल करन तो पहला प्यारे विद्यार्थियों, मैं तुहाडा कुछ डाउट क्लीयर करना चाहांगी। इस बार पेपर दे विच थोड़ी जी चेंज ये है कि पहला पेपर दे विच CDP सब तो अगे हुंदी है। इस बार जिहड़ी EVS है उन्होंने पहले नंबर ते रखा गया, पर पेपर बहुत ही ज्यादा सौखा है ते पूरी तरह प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस दे विचों ही है। तो असी फर्स्ट पेपर दे D सैट नू देखण जा रहे हैं। पहला प्रश्न है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर ऑर्गेनिक मैन्योर्स। मैन्योर्स यानी कि जैविक खादां। इन्हां दे विचों चार गल्लां दे विचों कोई एक गल है जिहड़ी जैविक खादां दे लई सही नहीं हैगी। इट एनहांसेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मिट्टी दी पानी रखण दी समर्था नू वधाउंदा, बिल्कुल सही है जी। इट हैज ए बैलेंस ऑफ ऑल प्लांट न्यूट्रीएंट्स, ये गल ऑर्गेनिक मैन्योर दे लई ढुकवीं नहीं हैगी, क्योंकि इहदे विच न्यूट्रीएंट्स नो डाउट हुंदे ने पर बैलेंस नहीं हुंदे। जिस तरह NPK खादां दी गल करदे आ, उन्हां दे विच सारे लोड़ींदे तत्त बैलेंस्ड फॉर्म दे विच हुंदे ने, तां ऑर्गेनिक मैन्योर्स दे विच इह बैलेंस्ड नहीं हुंदे, तां इहदा आंसर B बनेगा। इट प्रोवाइड्स ह्यूमस टू सॉइल, बिल्कुल ठीक है। इट इंप्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, रीड द स्टेटमेंट्स बिलो। सीड्स रिक्वायर मॉइस्चर फॉर जर्मिनेशन, ये सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ, ਦਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੰਗਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਹਲਕੀ ਜੀ ਮੋਇਸਚਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स मोस्टली इन द डिसॉल्वर फॉर्म। हाँ जी, प्लांट्स बिल्कुल ठीक है जी कि ਜਿਹੜੇ न्यूट्रिएंट्स ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, डिसॉल्वर्ड फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। नेक्स्ट ਹੁੰਦਾ जी, इरीगेशन प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड एयर करंट्स, ये गलत है जी। इरीगेशन कदे भी धरावां तो नहीं बचाउंदी, ये सिर्फ मॉइस्चर दिंदी है, न्यूट्रिएंट्स दिंदी है। इरीगेशन इंप्रूव्स सॉइल टेक्सचर, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੋ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਗਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਸਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸੋਲਵਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ A and B ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਲੂਜ਼ਨਿੰਗ ਐਂਡ ਟਰਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਸੋਇਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਪੱਧਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਖੇਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਟਿਲਿੰਗ ਐਂਡ ਪਲੋਇੰਗ, ਜੋਤਨਾ ਤੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਨ ਦ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਿਲ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਵਿਲ ਨਾਟ ਅਕਰ ਇਨ ਲੀਵਸ। ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਗਾਰਡ ਸੈਲਸ, क्लोरोफिल, वैक्यूल, स्पेस बिटवीन द सेल्स। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ B ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ क्लोरोफिल ही ਅਜਿਹਾ ਪਿਗਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, which of the following statements are correct? ਸਹੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? all green plants can prepare their own food, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਡਿਊ ਟੂ ਕਲੋਰੋਫਿਲ, ਤੇ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਐਨੀਮਲਸ ਆਰ ਆਟੋਟ੍ਰੋਪਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਟੋਟ੍ਰੋਪਸ ਨਹੀਂ, ਹੀਟਰੋਟ੍ਰੋਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫॉर ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ 'ਚ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਇਜ਼ ਲਿਬਰੇਟਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਚੌਥੀ, ਸੋ A is the correct answer। नेक्स्ट है जी 6th क्वेश्चन, अनुष्का wanted to buy a gift made of animal fiber obtained without killing the animal। अनुष्का एक अजिहा गिफ्ट खरीदना चाहती है जिहदे विच जानवर नूं बिना मारे ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਰੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? which of the following would be the right gift?
ਕਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਗਿਫਟ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਿਫਟ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਵੂਲਨ ਸ਼ਾਲ, ਸਿਲਕ ਸਕਾਰਫ, ਐਨੀਮਲ ਫਰ ਕੈਪ, ਲੈਦਰ ਜੈਕਟ। ਲੈਦਰ, ਐਨੀਮਲ ਫਰ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮ, ਇਹ ਗਲਤ ਆਨਸਰ ਨੇ। ਵੂਲਨ ਸ਼ਾਲ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭੇਡ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਤਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਰੇਸ਼ਾ ਉਤਾਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰ ਉਤਾਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਡ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੂਲਨ ਸ਼ਾਲ ਹੈ that is the correct answer. Which of the following statements are true for asexual reproduction in plants? ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ asexual reproduction ਹੁੰਦੀ ਹੈ। asexual reproduction ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਨੇ। plants are obtained from seeds, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ plants ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ seeds ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। two plants are always essential, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੰਕੇਸਰ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਕੇਸਰ। ਤਾਂ ਦੋ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸੁਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੇਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੇਲ ਤੇ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਕਰ ਓਨਲੀ ਆਫਟਰ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਓਨਲੀ ਇਨਸੈਕਟਸ ਆਰ ਏਜੰਟਸ ਆਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ, ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਟਰ, 에ਅਰ, ਕਰੰਟਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ 1 and 3 ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ A. Arnav visited a forest near his town with his classmates and his teacher. As they were entering the forest, the class teacher told them not to make a noise in the forest as noise could disturb. ਜਦੋਂ ਅਰਨਵ ਆਪਣੇ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਲਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਫੋਰੈਸਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਵਰਡਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ 8th ਦਾ C ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਬਰਡਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੋਰੈਸਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਨੀਮਲਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। Which of the following is name of it, not the name of a tree? ਤਿੰਨ ਰੁੱਖ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਟੀਕ ਵੀ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਸਾਲ ਵੀ ਰੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਕਚਨਾਰ ਵੀ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਕੂਪਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਈਲਡ ਐਨੀਮਲ ਹੈ। ਸੋ C is the correct answer. Next question ਹੈ ਜੀ, seas and oceans are full of water on earth. ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਓਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਸਾਗਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਊਐਵਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ 71% ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ 29% ਜ਼ਮੀਨੀ ਭਾਗ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ however a very small percentage of water present on earth is available for us. ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਤਨਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਸੈਂਟ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 0.006%, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। A man digging the ground near a water body found that the soil was moist. ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਖੁਰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖੋਦ ਰਿਹਾ ਸੀ। As he kept digging deeper, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੋਦਦਾ ਗਿਆ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ, he reached a level, ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ where the space between the particles of soil and gaps between the rocks were filled with water. ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਥਰੀਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਪਰ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲੇਅਰ ਦੀ ਅੱਪਰ ਲਿਮਿਟ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ, ਭੂਮੀ ਦਾ ਜਲ ਸਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 130 ਫੁੱਟ ਹੋਗੀ, 150 ਫੁੱਟ ਹੋਗੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਡਾ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, the amount of water recommended by UN for drinking, washing, cooking and maintaining proper hygiene per person per day is minimum of. UN ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ
किन्ने पानी की प्रति व्यक्ति लोड़ होंदी है, तो यह 50 तो 100 लीटर है। ਇਹਦਾ आंसर ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ डी। वाटर polluted by various human activities causes a number of waterborne diseases। ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਲਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, polluted ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ waterborne disease नहीं है? which of the following is not a waterborne disease? ਕੋਲਰਾ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ waterborne disease ਹੈ, ਟਾਈਫਾइड ਵੀ ਤੇ ਡਾਇਸੈਂਟਰੀ ਵੀ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਥਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਹੈ। which of the following is a part of inorganic impurities of the seaways? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ inorganic impurities, organic impurities ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ inorganic impurities ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਾਸਫੇਟਸ। which of the following is a not a source of waste water? ਜਿਹੜਾ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਸੀਵਰਸ। ਹੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ, ਨਹਾਉਣੇ ਆ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਵੇਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, a beggar wrapped himself with a few layers of newspaper on a cold winter night। ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਲਿਆ। this helped him to keep himself warm because ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਨਿੱਘਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਨਿਗਾਸ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਲਪੇਟਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਰਕੇ ਲਪੇਟਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਲੇਅਰਸ ਆਫ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਸ ਹੀਟ। ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ। 에ਅਰ ਟ੍ਰੈਪਡ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਲੇਅਰਸ ਆਫ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਹੀਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਟਾਈਪ ਵਾਟਰ ਬੋਟਲਸ ਲੈਣੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਟ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਗਰਮੈਸ਼ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਵੜ ਗਈ, ਉਹ ਬੈਡ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਹੀਟ ਦਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਸ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, राघव एंड वृंदा measured their body temperature। देखो बहुत ही प्रैक्टिकल प्रश्न है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जे तुहानू पता है फैक्चुअली, जे तुहानू इन्फॉर्मेशन हैगी है, फैक्ट्स दी पता है, तो तुसी इहदा आंसर बड़े आराम नाल दे सकदे हो। वृंदा फाउंड हर टू बी 98.6। वृंदा ने अपना टेंपरेचर माप के दस्सिया 98.6 फारनहीट एंड राघव रिकॉर्डेड 37 डिग्री सेल्सियस। फर्क की है? एक दा फारनहीट स्केल दे विच है, एक दा सेल्सियस स्केल दे विच है। तो जिन्होंने पता है कि नॉर्मल बॉडी टैंपरेचर की होंदा है, ਉਹਦੇ ਲਈ आंसर बिल्कुल ठीक है। जे ਅਸੀਂ देखिए तो नॉर्मल बॉडी टैंपरेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो जदों ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਨਹੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ 98.6 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਰਾਘਵ ਤੇ ਬ੍ਰਿੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਰਮਲ ਸੀ। ਬ੍ਰਿੰਦਾ हैज ए हायर बॉडी टेंपरेचर देन राघव, रॉन्ग। लोअर बॉडी टेंपरेचर, रॉन्ग। बोथ हैव नॉर्मल बॉडी टेंपरेचर। नैक्सट अगे आउंदा जी प्रश्न, आयरन पिलर नियर द कुतुब मीनार। देखो हुण तुसी आम तौर ते 8वीं 10वीं तक ये गल पढ़दे हां सी भी कुतुब मीनार दा बनाया होया जिहड़ा अपना एक आयरन पिलर है महरौली दे विच, वो बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत सालां दा हैगा ये। विच ऑफ दिस फैक्ट्स इज रिस्पोंसिबल फॉर लॉन्ग स्टेबिलिटी। ये बहुत लंबे समय तो स्टेबल है, स्थिर है, मतलब हाले तक गिरिया नहीं, खराब नहीं होया। क्यों? क्योंकि ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ 7 ਮੀਟਰ है, ये कोई फैक्ट नहीं है। इस दे लई ਇਹਦਾ weight ज्यादा है, बिल्कुल फैक्ट नहीं है। ये 1600 साल पहला बनिया, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ਅਸੀਂ सिर्फ वो फैक्ट ਲੱਭਣਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ स्टेबिलिटी है। ਤਾਂ ਇਹਦੀ स्टेबिलिटी ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? इट हैज नॉट रस्टेड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 1600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। An EVS teacher of class 5th shows a video of different types of animals like reptiles, amphibians and discuss about them। Animals ਦੇ different categories ਨੂੰ teacher ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। The most appropriate objective of this activity is to draw the attention of students to। ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਅਜਿਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਆਈਟਮਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਸ਼ੋ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ऑब्जर्व वेरिएशन इन एनिमल्स एंड देयर लिविंग। बिल्कुल ठीक है। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਰੇਂਗ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰੈਪਟਾਈਲਸ ਨੇ,
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਨੇਮਸ ਆਫ ਐਨੀਮਲਸ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 20ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡਾਊਟ ਨੇ। ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 98-99% ਕੁਐਸਚਨ 19 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਾਣਗੇ। 20ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਟ ਹੈ। A school trip has been organized to visit to Jaisalmer during summer season by EVS teacher। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕ ਟੂਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਿਪ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। The students are taken to fields, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ where rain water harvesting is done, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। And are asked to prepare a case study report about rain water harvesting, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ rain water harvesting ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਪਰਪਸ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਟ੍ਰਿਪ ਦਾ? Make student understand how the human mind can solve problems that are not solved by nature। ਬਿਲਕੁਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। Such activities not only help the learners enjoy the time outside the class but also allow them to learn the importance of water conservation। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਜੀ ਹੈਲਪਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਨ ਲਰਨਿੰਗ ਹਾਊ ਟੂ ਰਾਈਟ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਲਿਖਣੀ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਲਿਖਣੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 1, 2 and 3 ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਪਹਿਲੇ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਜੀ which among the following considerations would an EVS teacher keep in mind while designing a group activity in his class। ਜਦੋਂ ਇੱਕ EVS ਅਧਿਆਪਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਇੰਗੇਜ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਚਾਈਲਡ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਟੂ ਬॉयਜ਼ ਐਂਡ ਗਰਲਸ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ EVS 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੈਂਡਰ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। यूज एक्सपेंसिव मटीरियल, बिल्कुल नहीं, महंगी सामग्री नहीं वरतनी। अपील टू चिल्ड्रन ऑफ ऑल रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड, तो सीधा सीधा आंसर आ गया जी ए 1, 2 ते 4। NCF 2005 has not recommended any prescribed curriculum textbook for EVS class 1 and 2। ਹੁਣ EVS ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ EVS ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ, ਕੋਈ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ NCF 2005 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। क्यों अजिहा क्यों किया गया? EVS is only for class 3rd onwards, गलत है जी, तीजी क्लास तो ही शुरू होती है। लर्नर्स इन क्लास 1 and 2 can't read and write, बिल्कुल गलत है। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿਕਚਰ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੰਟੈਕਸਚੁਅਲ এনवायरमेंट, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ এনवायरमेंट ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਲਗਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। Dash is the first school where children start their initial learning, ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ 100%, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। 24ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੈਚ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਫਾਰਮੈਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਟੂਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਮੋਡਿਊਲ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਮੇਟਿਵ ਆਨਲਾਈਨ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਟੂਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਟਿਵ ਹੈ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਵੀਕਲੀ ਕੁਇਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਆਫਲਾਈਨ ਕੁਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਵੀਕਲੀ ਸੈਲਫ ਟੈਸਟ ਕੁਇਜ਼ਸ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਡੀ ਸਮੇਟਿਵ ਆਫਲਾਈਨ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਟੂਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਟਿਵ ਆਫਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਏਗੀ ਜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ हो सकती है। नेक्स्ट है जी, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एट मेमोरी लेवल टीचिंग इज नथिंग बट लर्निंग द सब्जेक्ट मैटर बाय रोट। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਵਲਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਮਰੀ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਬਲੂਮ ਦੀ ਟੈਕਸੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੈਮਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਐਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮੈਮਰੀ ਲੈਵਲ ਇਜ਼ ਹਾਈਲੀ ਥੌਟਫੁਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮਰੀ ਲੈਵਲ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮਰੀ ਲੈਵਲ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੀਸਟ ਥॉटफुल ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੇਵਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ A is true and R is false. The teacher with 50 student class wants them to participate in an activity which involves maximum number of senses to enhance learning. ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ 50 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ? ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਫੀਲਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਟੂ ਸਮ ਪਪੂਲਰ ਪਲੇਸਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਪੂਲਰ ਪਲੇਸਸ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ। ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਯੂਜ਼ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਫੀਲਡ ਵਿਜ਼ਿਟ। ਤੇ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। Which of the following can be more helpful in learning about mountains and agriculture? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਪੜਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ICT ਦੀ ਏਡ ਸਭ ਤੋਂ ਯੂਸਫੁਲ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰੇਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। Which of the following are major socializing agents? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਜਰ ਵਰਡ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਫੈਮਿਲੀ, ਸੇਮ ਗਰੁੱਪ ਲਗਾ ਲਓ, ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਲਗਾ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਸ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ B ਆਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਟ ਨੇ। A teacher intends to conduct remedial class for some students who are not responding satisfactorily. ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। Which type of evaluation she or he would undertake for choosing students for remedial classes? Remedial classes ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੈਮੀਡੀਅਲ ਕੋਚਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਟੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿਦ ਔਰ ਵਿਦਆਊਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਵਿਦ ਔਰ ਵਿਦਆਊਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਨਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਰੈਮੀਡੀਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਚਾਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਮੀਡੀਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ EVS ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, CDP ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। Dash represents the pattern of biological, cognitive, socio-emotional processes that begin at conception. ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟਿਲ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ ਪਿਆਜੇਟ ਦੀ ਥਿਊਰੀ, ਵਾਈਗੋਟਸਕੀ ਦੀ ਥਿਊਰੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ। Piagetian concept of incorporation of new information into existing knowledge। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, this is called assimilation। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ accommodation ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Who among the following present the social constructivist approach? ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਸਟ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਚੁੱਪਚਾਪ, ਲਿਵ ਬਾਈ ਗੋਟਸਕੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪੀਪਲ ਵੈਲਿਊ ਟਰਸਟ, ਕੇਅਰਿੰਗ, ਲਾਇਲਟੀ ਟੂ ਅਦਰਸ ਐਜ਼ ਬੇਸਿਸ ਫਾਰ ਮੋਰਲ ਜਜਮੈਂਟ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਤਿਕ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਨੈਤਿਕ ਨਿਰਣੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਧਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੋਹਲ ਵਰਗ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ? ਤਾਂ ਗੋਹਲ ਵਰਗ ਦੇ ਅਸੀਂ 3 ਲੈਵਲ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ 2-2 ਸਟੇजेस ਸੀ।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਦੋ ਸਟੇजेस ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਦੋ ਸਟੇजेस ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਇਨ ਟ੍ਰਾਇਆਰਕਿਕ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਸ ਗਿਵਨ ਬਾय ਸਟਰਨਬਰਗ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਰਨਬਰਗ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨਕਲੂਡਡ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਐਨਾਲਿਟਿਕਲ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਸਪੇਸ਼ਲ। Which of the following represents the acquisition of traditional masculine or feminine role? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? It is gender roles. In Pavlov experiment, Pavlov gave food to the dog only after ringing the bell, not only after other sound. ਪੈਵਲੋਵ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਾਊਂਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡੌਗ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੈਲ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਊਂਡਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਏਗੀ ਜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਿਮੂਲਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟਿਮੂਲਸ ਜਨਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੋ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਮੇਨਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। The concept of child-centered education is advocated by John Dewey, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। Which of the following is not the characteristic of emotional intelligence given by Peter Salovey? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਮੋਟਾ ਬਾਹਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮਾਈ ਨੌਲੇਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੀਟਰ ਸੈਲਵੋਵੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? that is controlling emotions। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। the concept of CCE is introduced in the year। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਵਾਂ ਕਿ CCE ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ RTE ਐਕਟ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ। CCE ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਨਫਲਿਕਟ ਥਿਊਰੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਲੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਜੀ which of the following classroom environment places no demands on the students on any sort? ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ, ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ and are actively supported in their efforts to seek their own ends using any reasonable means? ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡਲਜੈਂਟ ਸਟਾਈਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ। Which of the following represents 4 clusters of emotional intelligence given by Goldman? ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ A ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਸੈਲਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ which assessment technique is subjective in nature? ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਇਜ਼ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਟਿੰਗ ਸਕੇਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਘੱਟ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੇਟਿੰਗ ਸਕੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਬੈਸਟ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? that is inquiry based learning। Reciprocal determinism model of Albert Bandura consists of the following 3 factors except। ਜਿਹੜਾ reciprocal determinism ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ environment ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ
कि व्यक्ति ਜਿਹੜਾ है साडा बिहेवियर है वो इन्वायरमेंट ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ इन्वायरमेंट ਸਾਡੇ बिहेवियर ਨੂੰ। ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ ਤੇ এনवायरमेंट ਦੀ। ਜੈਨੇਟਿਕ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੈਂਡਿਊਰਾ नहीं करता क्योंकि वो एक सोशलिस्ट सीगा। डैश इज ए क्लासरूम इन विच स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स कोऑपरेट बाय डूइंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्रोजेक्ट टू रीच ए कॉमन गोल। किहड़े तरह की क्लासरूम है जिहदे विच सारे वक्रे वक्रे सभ्याचारक बैकग्राउंड तो बच्चे आके एक प्रोजेक्ट के वक्रे वक्रे हिस्सों नूं करदे ने एक गोल की प्राप्ति दे लई। इहदा आंसर है जी जिगसा क्लासरूम। ठीक है। द एरिक्सन थ्योरी, एरिक्सन नूं असीं किस नाम नाल जानदे हां? उहदी थ्योरी नूं एरिक्सन की थ्योरी नूं असीं पढ़िआ साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इहदे विच इहने पूरे बच्चे दे विकास नूं 8 स्टेजेस दे विच वंडिया होया। थर्स्टन्स ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटैलीजेंस डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। जिन्हें थर्स्टन की थ्योरी नूं ध्यान नाल पढ़िआ 9 फैक्टर्स ने इहदे, उन्हां नूं पता होना चाहिए कि किहड़ा फैक्टर दे विच शामिल नहीं है। असीं न्यूमरिक फैक्टर दी भी गल कीती है, मैमोरी दी भी गल कीती है ते वर्ड फ्लुएंसी दी भी गल कीती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इसका पार्ट नहीं है। Which of the following is not a part of factor theories? इत्थे थोड़ा जिहा मैं दसना चाहूंगी, स्टर्नबर्ग की थ्योरी भी असी कीती है। ठीक है जी। इत्थे असी पढ़ी सीगी कि स्टर्नबर्ग ने जिहड़ा है 3 फैक्टर दे विच इंटैलीजेंस नूं वंडिया होया, क्रिएटिव, प्रैक्टिकल ते एनालिटिकल। ठीक है जी। अगे आउंदा जी असी थर्स्टन की भी पढ़ी है, उपर ही पढ़ी है ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ते जिहड़ी वर्नॉन हायरार्किकल थ्योरी है यह भी ग्रुप फैक्टर थ्योरी दे अंडर आउंदी है। पर जिहड़ी गिलफर्ड की थ्योरी है इहनूं असीं स्ट्रक्चर ऑफ इंटलैक्ट मॉडल कहा सी। इहने स्ट्रक्चर की गल कीती है, बुद्धि का स्ट्रक्चर किदां दा हुंदा। स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल बार बार पढ़िया 1905 दे विच जिहड़ी सब तो पहला आई सी बिनेट स्केल। ये किस तरह का जिहड़ा टेस्ट सीगा? ये सीगा जी स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट सी, इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट। अगे आउंदा जी टर्मन डिफाइंस इंटैलीजेंस इन टर्म्स ऑफ। टर्मन ने जिहड़ी इंटैलीजेंस है उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग दे नाल जोड़िया होया, क्योंकि 3 तरह की असीं गल कीती सी, एबिलिटी टू लर्न, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, एबिलिटी टू थिंक इन एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स। टर्मन है जिहड़ा वो तीसरी फॉर्म दे नाल डील करदा है। हु गेव द कांसेप्ट ऑफ किंडरगार्टन स्कूल? फ्रॉइबल है जी। अच्छा, ये तुहानू नैक्सट क्वेश्चन है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कैटेगरी ऑफ लर्निंग आउटकम्स इन अफेक्टिव डोमेन। जदों असीं ब्लूम दी टैक्सोनॉमी दी गल करदे हां तां ओहदा जिहड़ा अफेक्टिव डोमेन है ओहदी जिहड़ी हायरार्की है ओहदे अकॉर्डिंग सब तो पहला रिसीव करदे हां, फिर रिस्पोंड करदे हां, फिर वैल्यू, फिर ऑर्गेनाइजेशन एंड देन करैक्टराइजेशन। तां इहदा ए आंसर आएगा। ADHD दी फुल फॉर्म की है जी? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तां सी आंसर आ गया जी। डैश आर प्रॉब्लम्स इन प्रोनाउंसिंग साउंड करैक्टली। जदों बच्चे नूं शब्द उच्चारण दे विच, शुद्ध उच्चारण दे विच मदद आउंदी है, रुकावट आउंदी है सॉरी, तां इस नूं असीं आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर कह दिंदे हां, क्योंकि इहदे विच बच्चे दे वोकल कॉर्ड्स है जिहड़े वो ठीक तरीके नाल काम नहीं कर रहे हुंदे। A teacher is using an alternative computer keyboard to facilitate learning of child suffering from cerebral palsy। एक डिजीज है, एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जिस तो पीड़ित बच्चे नूं पढ़ाउण दे लई अध्यापक कंप्यूटर कीबोर्ड की वरतों कर रहा है। तो इस तरह की टैक्नोलॉजी नूं किस नाम नाल जानिया जांदा है? इस तरह की टैक्नोलॉजी नूं कंप्यूटर असिस्टेड टैक्नोलॉजी असीं कह सकते हैं। ठीक है जी, कंप्यूटर असिस्टेड टैक्नोलॉजी। अगे आउंदा जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी मैनू थोड़ा जिहा डाउट है क्योंकि इहनूं कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के नाम नाल असीं जानते हैं, पता नहीं इत्थे इन्हां ने ऑप्शन गलत दिता है, तो इहदा आंसर ए भी हो सकता है। अगे आउंदा जी इंकलूजन इन एजुकेशन। बार बार तुहानूं दस्सिआ कि इंकलूसिव एजुकेशन की हुंदी है, जिथे हर तरह के बच्चे इक्को ही स्कूल दे विच रह के पढ़ाई करते हैं। स्टूडेंट्स विद स्पैशल नीड्स स्पेंड ऑल द टाइम विद नॉर्मल स्टूडेंट। पहला ही ऑप्शन ठीक है, हाफ ऑफ द टाइम गलत है जी। स्पैशल नीड्स स्पैशल स्कूल्स का कॉन्सेप्ट गलत है जी। नॉर्मल स्टूडेंट्स ओकेजनली, ये भी गलत है। मोस्ट कॉमनली आइडेंटिफाइड फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी विच इज जेनेटिकली ट्रांसमिटेड इज। ये जो मैं तुहानूं लर्निंग डिसेबिलिटी वाला पार्ट कराया तो उहदे विच डाउन सिंड्रोम की आपां गल कीती सी कि एक्सट्रा क्रोमोसोम दे होण करके बच्चे नूं ये प्रॉब्लम आंदी है, जिहदे करके बच्चे दा जिहड़ा दिमागी विकास है वो आम नालों घट हुंदा है, तां इह डाउन सिंड्रोम है जी। डैश रेफर टू ब्रॉड रेंज ऑफ ऑटिज्म डिसऑर्डर्स। जिन्ने भी ऑटिज्म नाल रिलेटेड डिसऑर्डर्स है उन्हां दे लई एक अंब्रेला टर्म असीं यूज कीती सी, तां ओह सीगी ऑटिज्म स्पैक्ट्रम डिसऑर्डर। इहदा
ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ EVS ਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਪਾਰਟ। आई होप कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ परसेंटेज है ਜਿਹੜੀ सही होएगी। सिर्फ 2 ਜਾਂ 3 प्रश्न है ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ आंसर चेंज हो सकते ने। ਤਾਂ उम्मीद है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ सहायक सिद्ध होएगी, ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ अंदाजा लगाउण ਚ मदद करेगी कि ਤੁਹਾਡੇ किन्ने क प्रश्न सही हो सकते ने। ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ प्रश्न ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ आंसर कीज देखण ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, शेयर करो ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करो। एक बैल आइकन दिता होया उन्होंने प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन तुहाडे तक लगातार पहुंचते रहन। अज दी वीडियो देखने लई तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।